الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سورہ آل عمران کی 190 آیت سے پہلے پچھلے جمعے تک بیان ہو چکا تھا. اب 190 آیت سے آگے اور شاید آج یہ صورت مکمل ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آ جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، یعنی تو فضول کام کرنے سے پاک ہے. تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. یہ آخری جو رکوع ہے، حضور علیہ السلام تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اٹھ کر آپ سب سے پہلے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدل کر آ جانے میں بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اگر ہر وقت دن رہے تو بھی دنیا کے کام نہیں چل سکتے، اگر ہر وقت رات رہے تو بھی دنیا کے کام نہیں چل سکتے. زمین و آسمان کو جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی تقریباً ساری صفات کا مظہر ہے. نمبر 1 کہ وہ خالق ہے، وہ بناتا ہے. لفظ خالق کا دراصل معنی ہے ڈیزائنر، باری، فاتر. اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا. اور خالق کا معنی ہے کہ اس کا ڈیزائن بھی اس نے اکیلے نے بنایا. اور بنا کیسے رہا ہے؟ حکم سے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے. اس وقت سے لے کر اب تک چاروں طرف 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مادے کے بغیر چیز نہیں بن سکتی. بھائی اتنا مادہ کہاں سے آ رہا ہے؟ 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال سے پھیل رہی ہے. کب تک پھیلے گی یہ صرف خدا کو پتا ہے. کوئی ہے مادہ کسی کو نظر آیا؟ اتنی زیادہ کائناتیں ہیں. اسٹیفن ہاکنگ جو ان کا دہریوں کا امام تھا، 2018 میں مرا وہ کہتا ہے کہ کائناتیں انگنت ہیں، ایک کائنات نہیں ہے. بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی اس سے پوچھے آدمی کہ بن دیکھے کائناتوں پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے، بن دیکھے خدا پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے. اور یہ کفر کے ساتھ جو بدکاری ہے یہ جڑی ہوئی ہے. ابھی جو 3-4 دن سے ایک سکینڈل آ رہا ہے برطانیہ کا، یہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس سکینڈل میں ملوث تھا. یعنی دنیا ساری کو وہ اپنے حساب سے رہنمائی دے رہا ہے اور سب سے بدترین شخص اخلاقی لحاظ سے وہ شخص تھا. جن کی لسٹ ہے نا اس میں یہ وزیر اعظم کینیڈا بھی اس میں ہے، ٹروڈو. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو
बड़ी वो रहनुमाई देते हैं, जी बड़े हम अक्लमंद हैं, सारे मुसलमानों को तो पता ही किसी बात का नहीं है, दहशतगर्द हैं ये, महज़ब सिर्फ हम हैं। इन महज़ब लोगों के करतूत जो हैं वो जो बरतानिया का स्कैंडल उसमें आ रहे हैं। तो ये जो स्टीफन हॉकिंग है वो कहता है कि कायनातें अनगिनत हैं, बहुत सारी ऐसी जिनको हम कभी देख नहीं सकेंगे, लेकिन उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। बिन देखे खुदा पर ईमान लाना नहीं ज़रूरी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आप आसमान और ज़मीन में गौर करें, ये जो सिस्टम जिसके तहत ये कायनात चल रही है, तो आदमी समझ जाएगा कि ये जो अक्लमंद हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अक्लमंद कौन? जो अल्लाह को हर हाल में याद रखते हैं। ये आप ज़हन में रखना, जिक्र करना भी मुराद है, ज़ुबान से जिक्र करना। ये नमाज भी जिक्र ही का हिस्सा। अक़ीम सलात अला ज़िक्री, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, यानी ये भी जिक्र है। लेकिन जो इसका असल माना है, जो खुदा करे किसी को नसीब हो जाए, वो ये है हलाल व हराम के मौका पर खुदा को याद रखना। ये है जिक्र। जिक्र इलाही क्या है? हलाल व हराम के मौका पर अल्लाह पाक को याद रखना, ये है जिक्र। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन है उलिल अलबाब, अक्लमंद कौन है? जो खड़े और बैठे हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं कि ए परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफ़ायदा बेमकसद फजूल पैदा नहीं किया, ऐसे काम करने से तू पाक है, तो क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाना। अब ये यहाँ से लेकर ये दोज़ख के अज़ाब तक की जो दुआ वो कैसे आ गई? इसलिए कि जब आदमी देखता है कि पूरी कायनात बामकसद है, एक सिस्टम की पाबंद है, सिस्टम जो है वो बेहतरीन भी है और पेचीदा तरीन भी है। उसके लिए लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का सोफिस्टिकेटेड, बेहतरीन भी है और पेचीदा तरीन भी है। लिहाजा जब हर चीज़ बामकसद है, कायनात की हर चीज़ बामकसद है, तो साथ ही दुआ कर दी कि ए सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, हमें क़यामत के दिन दोज़ख से आपसे बचाना। कि जब ये हर शय बामकसद है तो मैं भी बेमकसद नहीं हूँ। अब थोड़ा सा गौर करें मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया था, उनकी बात पर उन्होंने फरमाया मेला खुदा शनासी 1870 के करीब एक मेला हुआ था, या 67 के करीब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों ने सिर्फ अक्ल की रूह से अपने मज़हब को साबित करना था। तो ये जो मौलाना कासिम नानोतवी हैं, इनके कंधे पर नीली जो चादर थी, लुंगी जिसको कहते हैं हम, धोती, तो ये सादा कपड़ों में वहाँ पर गए, इन्होंने तकरीर की। आज तक देवबंदी उलमा के भी मौका हो तो इनके कंधे पर वो नीली लुंगी होती है, अपने उस्ताद की याद में। उन्होंने वहाँ पर जो मिसाल दी, जहाँ पर ईसाई, हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन मत वाले, बुद्ध मत वाले, मुख्तलिफ मज़ाहब जो हिंदुस्तान में थे, उनके सब के नुमाइंदे वहाँ पर थे जिन्होंने तकरीरें करनी थी। तो इन्होंने जो तकरीर की वो मेला खुदा शनासी की तकरीर के अनुमान से इतनी सी है, वो छपी भी हुई है। हज़रत फरमाते हैं कि जब हम गौर करें तो ज़मीन अगर ना हो तो ना इस पर दरख्त हो सकते हैं, ना पहाड़ हो सकते हैं, ना इंसान हो सकते हैं, ना जानवर हो सकते हैं। इन चारों को ज़मीन की ज़रूरत है और ज़मीन को इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आगा जनाब पहाड़, पहाड़ों को बाकी कोई चीज़ ना हो तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत है बस अपने वजूद के कायम रखने के लिए। बाकी ना इंसान हो, ना दरख्त हो, ना जानवर हो, पहाड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरख्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जानवर और इंसान ना हो, बल्कि उनको तो फ़ायदा, जान बची रहेगी उनकी। अब जो जानवर हैं वो इंसान के काम के हैं, इंसान जानवरों के काम का नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम गौर करें रिवर्स आर्डर में, इंसान के काम के जानवर हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन है, हर शय इंसान के काम की है, इंसान में से किसी के काम का नहीं है। और ये भी तय है कि खुदा ने बेमकसद कोई चीज़ नहीं बनाई, तो इसका मतलब यह है कि ये अपने बनाने वाले के काम का है। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? गायत तज़ल्लुल और गायत तज़ीम, गायत मोहब्बत, अल्लाह के आगे इंतहाई आजिज़ी करना
اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کرنا، اور جو محبت کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اب زبان سے صدقے یا رسول اللہ اور نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اس بات کو ذہن سے نکال لے کہ وہ قیامت والے دن مسلمانوں میں شمار ہوگا، اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو دنیا کے سب سے سچے انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو سرحد ہے، حد فاصل جو ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اب وہ سرحد پار کر کے، واگا بارڈر پار کر کے دوسری طرف چلا گیا، وہ جانے وہ جانے۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی مت سمجھے کہ وہ قیامت والے دن مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ غایت محبت اور غایت تذلل، انتہائی محبت، انتہائی عاجزی، اور جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہیں عقل مند وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہمیں قیامت والے دن دوزخ کے عذاب سے بچانا، کیونکہ ہر چیز با مقصد ہے، ہر چیز سسٹم میں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تو ہمارے وجود کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، یعنی حساب کتاب ہوگا، تو اس دن ہمیں آپ دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اب یہ جو فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کریں، تو دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آفاق اور انفس دونوں نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اب ذرا آفاق کی نشانیوں کو تھوڑا سا غور کریں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں، یہ دہری یہ کسی کی بات نہیں مانتے، سائنسدانوں کی مانتے، کہتے ہیں یہ وہ تو آنکھوں دیکھی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آنکھوں دیکھی انہوں نے کیا چاروں کرنی ہے، بڑی سے بڑی دوربین بھی جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے کیا ہے اللہ کو پتہ۔ بہرحال ان کا اندازہ ہے کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس دھماکے کے نتیجے میں ارب آپ کو پتہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے، 170 ارب کہکشائیں بنی تھیں پہلے دن، ان میں سے 450 بڑی تھیں، باقی چھوٹی تھیں۔ جو چھوٹی کہکشائیں ہیں گلیکسیز جن کو کہتے ہیں، اس میں ہیں اربوں ستارے، جو بڑی ہیں ان میں ہیں کھربوں ستارے۔ ایک ایک ستارہ سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے، سورج زمین سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے، اور زمین انسان کے جسم سے کتنی بڑی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور 13 ارب 80 کروڑ سال سے زمین 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پھیل رہی ہے، اور سائنسدان اس کو یونیورس نہیں کہتے، یہ جو کائنات ہے نا، ہم اس کو عام آدمی یونیورس کہتے ہیں، نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کاسموس۔ کاسموس کہتے ہیں دی ارینجڈ ون، جو منظم چیز ہو، جس کا کوئی سسٹم ہو، ایسے نہیں فضول۔ تو خود اس کا نام انہوں نے رکھا دی کاسموس، ارینجڈ ون، یہ ہر شے منظم ہے، اس میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آسمان اور زمین میں اس کی پیدائش میں غور کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم آپ کو آفاق یعنی جسم سے باہر اور تمہارے جسم کی اندر نشانیاں ہم دکھائیں گے۔ اب ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے با مقصد ہے، کائنات کی ہر شے دوسری کو سپورٹ کرتی ہے، اپنے مدار میں پابند ہے، 1 سیکنڈ کا آگا پیچھا نہیں ہوتا، اور 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ وہ اتنی بڑی جسم کو کنٹرول کرنا اور اس کو رفتار دینا، اس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو ہلا سکتے ہیں، لیکن ٹرک کو نہیں ہم ایک ہاتھ سے ہلا سکتے، دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں ہلا سکتے۔ اور جو ستارے ہیں، جو پوری کہکشاں ہے، پھر پوری کائنات ہے، اور کائنات عقل سمجھ سے باہر ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کے سامنے زیرو ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، یہ جتنی بھی بڑی ہو بہرحال محدود ہے۔ یہ تو ہیں جسم سے باہر کی نشانیاں جن کی طرف توجہ دلائی اللہ پاک نے کہ ذرا غور کرو اس کی پیدائش میں، یہ کیا کسی کے بن بنائی بن گئی ہے؟ یہ سسٹم کسی کے بغیر بن گیا ہے؟ لاہور میں دہریے سے بات ہو رہی تھی، 2-3 آدمی تھے، وہ ان سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے 2 مہینے بڑی تبلیغ فرمائی مجھے۔ ایک دن میں نے کہا بھی اب میری باری ہے سوال کی، انہوں نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ، کیا وہ کسی میٹیریل میں ہوا تھا؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ میں نے کہا وہ مٹیریل کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ وہ بھی تو ہم سے پوچھتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا، تو ہماری زبان نہیں ہے، ہم بھی ان سے پوچھیں گے۔ کہتا جی اگلا سوال کریں۔ اگر میں یہ بات کہتا تو اس نے جناب وہ ڈھول بجانا تھا کہ جی ان کو جو یہ اسلامیات پڑھنے والے ان کو جواب ہی نہیں آتا بات کا۔ کہتا جی اگلا سوال کریں۔ میں نے کہا یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ تو ان کا گرو کہنے لگا
کہ اس سوال کا جواب نہیں کسی کو ملا۔ کائنات میں بہترین سسٹم کا یہ تو تھا باہر کی بات، جسم سے باہر کے آفاق، جسم کے اندر ڈی این اے جو ہے ایک کیمیکل ہے، اگر اس کے صرف 2 گرام ہوں تو پوری دنیا کا ڈیٹا اس میں آ سکتا ہے، جو کہ 7 لاکھ GB سے زیادہ ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ انسانی جسم میں پایا جاتا ہے، جانوروں میں پایا جاتا ہے، یہ درختوں میں پایا جاتا ہے اپنے اپنے حساب سے۔ تمام انسانوں میں 99% اس کا پیٹرن ایک ہے، 1% میں فرق ہے، اسی سے سارا اختلاف ہے، یہ شکلوں کا، قد کا، آنکھوں کا رنگ کا، بولنے کا، مرد عورت کا، ہر چیز کا اختلاف صرف 1% سے ہے۔ 99% پیٹرن وہ ایک ہے، 46 جوڑے ہوتے ہیں اس کے جسم میں۔ ذرا اس کی خلاقی کا اندازہ آپ لگائیں کہ ڈیزائنر کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ الخالق، میں ڈیزائنر ہوں، دی ڈیزائنر، جو پیدا کرنے والا وہ ہوتا ہے نا، باری ہے، فاتر ہے۔ الخالق جو ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں، اس کا معنی ڈیزائنر، اس کو ڈیزائننگ کیسی آتی ہے۔ اب اس کی لمبائی کا ذرا اندازہ لگا لیں، ڈی این اے کا، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اس کا پورا لفظ جو ہے، تو وہ ایک انسانی جسم میں ہے 27 ارب میل۔ ڈی این اے ہر انسانی جسم میں کتنا ہے؟ 27 ارب میل۔ پھر یہ کہتے ہیں انسان خود بخود بن گیا ہے، کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر جو ہے پوری زندگی اس میں ہے، اس کی پوری فائل انسان کی اس میں ہے، اتنی زیادہ فائلیں ہیں اس میں۔ جو ڈاکٹر فاروق صاحب آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں، وہ پہلے امریکہ میں تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ سر اس کو آپ نے کہاں تک پڑھا ہے ڈی این اے کو؟ ان کا جی ہم اس کو صرف 2% پڑھ چکے ہیں اور وہی پوری انسانی زندگی ہے، باقی 98% میں کیا گیا ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو عقل مند ہیں وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو کوئی چیز بے مقصد نہیں، تو میں کیسے بے مقصد ہو سکتا ہوں؟ تو ساتھ ہی وہ ساری بات کے آخر میں نتیجے پر پہنچ کے انہوں نے کہا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قیامت والے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ یعنی حساب کتاب ہونا لازمی ہے۔ جو موجودہ سسٹم ہے کائنات کا، یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو حساب کتاب ہونا لازم۔ اور اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو ذلیل کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب وہ اپنا بہانہ بنا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم پر رحم کر، کیونکہ اے پروردگار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار، اے میں ہمارے رب، ہم نے ایک دعوت دینے والے کو سنا، وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے مٹا دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، وتوفنا مع الابرار۔ یہ آیت ہے دلیل جو کہتے ہیں وسیلہ، کس کا؟ نبی کا، اور کسی کا نہیں، کیونکہ یہاں پر وسیلہ کس کا پیش کیا؟ ایمان کا۔ ربنا آمنا ربنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے، اے رب ہمیں بخش دے، یعنی وسیلہ پیش کیا ایمان کا، کہ ہم جناب وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں۔ ایمان کس پر لائیں؟ رسول کریم پر۔ تو ایمان جو ہے جس پر لایا گیا ہے اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا کی یہی تحقیق تھی کہ صرف نبیوں کا وسیلہ پیش، باقی کسی کا نہیں پتہ کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ ہم جس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو وہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کو ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے وعدے کیے، اپنے رسولوں کے ذریعے وعدے کیے، وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو نے جو وعدے کیے وہ پورے کرے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو،
तो जो लोग मेरे लिए हिजरत जिन्होंने की और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, उनके गुनाह में माफ़ कर दूंगा, उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और ये अल्लाह के यहाँ उनका बदला है, और अल्लाह के यहाँ बदला अच्छा है। पैगंबर, काफरों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखा ना दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें हिदायत की गई है। हुजूर ने क्या उनके चक्कर में आना था कि इनके पास जो दौलत है, जो इनके पास आसाइशात हैं, सहूलतें हैं, यहाँ से तुम धोखे में ना आ जाना कि ये खुदा के प्यारे हैं, ये दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा मताउन कलील, फिर उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। आगे फरमाया लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, उनके लिए बाग हैं जिनके लिए नहरें बह रही हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और ये अल्लाह के यहाँ उनकी मेहमानी है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो नेकोकारों के लिए बहुत अच्छा है। यानी बागों के नीचे नहरें का मतलब ये कि उनमें कभी खुश्कसाली नहीं आएगी, वो दरख्त कभी सूखेंगे नहीं। और फरमाया कि बाद अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उसकी किताब पर जो तुम पर नाज़िल हुई है और उन पर जो उन पर नाज़िल हुई है ईमान रखते हैं। यानी वो यहूदी हों, ईसाई हों, कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने पिछले नबियों पर तो उनका ईमान था ही, हुजूर अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाए, तो उनका जिक्र जहाँ पर मारूफ के सीगे में किया गया वो सिर्फ़ और सिर्फ उन अहले किताब का जो हुजूर पर ईमान लाए थे, वरना ऊतुल किताब के नाम से जिनको किताब दी गई, बस वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि और बाज़ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाज़िल हुई और उस पर जो उन पर नाज़िल हुई ईमान रखते हैं, अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले कीमत वसूल नहीं करते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आगे आखिरी आयत 200 नंबर आयत है इसकी सूरह आल इमरान की। अल्लाह पाक फरमाया, ऐ ईमान, कुफ़ार के मुकाबले में साबित कदम रहो, इस्तिकामत रखो, अपना सामान जंग तैयार रखो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो। अब इसमें ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, अब मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूँ कि मर्द हो या औरत, अल्लाह पाक ने फरमाया हम उसके अमल को ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो ठेकेदार है ना आजकल तहज़ीब के, उनके यहाँ औरत का क्या मकाम है ज़रा सुन ले, जो हमें ताने देते हैं। हमारे यहाँ तो औरतें बहिश्त में रह रही हैं, उनके यहाँ क्या असल में क्या उनका है, बाकी जो मर्जी वो दूसरों को बताते रहें। ये कामूसल किताब है, ए न्यू डिक्शनरी ऑफ द बाइबल, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने छापी, उसका तर्जुमा पाकिस्तान में हुआ, 20 साल लगे। मरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे पादरी FS खैरुल्लाह, इसका नाना मुर्ताद हुआ था, DC पेशावर का वो क्लर्क था। बाइबल का तर्जुमा उसके साथ उसने पश्तो में करवाया और वहीं मुर्ताद हो गया था। हमीदुल्लाह उसका नाम था। ये उसका नवासा था FS खैरुल्लाह, फ्रैंक सफ़ीउल्लाह खैरुल्लाह। तो उसने कामूसल किताब के नाम से न्यू डिक्शनरी ऑफ बाइबल का तर्जुमा किया। उसमें क्या लिखा हुआ है और उसमें सारे हवाले ये बाइबल के उसने दिए हुए हैं। ज़रा सुने कि औरत के बारे में उनका क्या ख्याल है। ये कामूसल किताब सफ़ा 356 और 357, मैं सारे हवाले नहीं पढ़ूंगा, बाहर ये तफसीर जो है तफसीर वाला याद उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 280 और 281 है, उसमें ये सारे हवाले मौजूद हैं, जिसने पढ़ने यहाँ से पढ़ ले। शौहर को औरत का मालिक और खुदावंद कहा जाता था। हम कहते हैं हमें क्या कहते हैं, बराबर के हैं जी दोनों, गाड़ी के पहिए फलाना, अपने डांग नहीं फेरनी अपनी चारपाई के नीचे। शौहर को औरत का मालिक और खुदावंद कहा जाता था। खुदा को क्या कहा जाता है, खुदावंद। उनका कलमा क्या है यहूदियों का, जो हज़रत ईसा ने भी रेटिफाई किया, उसकी तस्दीक की भी, हाँ यही कलमा। सुनना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, अल्लाह ताला। तो यहाँ पर क्या है, औरत को शौहर को औरत का मालिक और खुदावंद कहा जाता था, जिससे मियाँ बीवी के अमली और कानूनी ताल्लुक पर रोशनी पड़ती है। शादी से पहले औरत अपने बाप की ताबे होती थी और शादी के बाद वो अपने शौहर के हुक्म पर चलती थी। ये सुनते जाना, बराबर के हुकूक, और बाप और शौहर दोनों के लिए वो एसेट थी, असासा थी। वो आदमी औरत को तलाक दे सकता था, लेकिन गालबन औरत नहीं कर सकती थी। ये गालबन इसने खुद से डाला है इसने। औरत शौहर की जायदाद की वारिस नहीं बन सकती थी,
कामूसल किताब का मैंने हवाला दे दिया पहले सफ़े का। बीवी का अवलीन फ़र्ज बच्चों की पैदाइश और परवरिश। आप क्या कह रहे हैं कि इससे उसके जिस्म की खूबसूरती में फ़र्क आता है। दीगर घर के काम मसलन खाना पकाना वगैरह, ज़रूरत के बाद खेत के काम में हाथ बटाना भी ज़रूरी था। बांझपन औरत के लिए बायस शर्मिंदगी था, यानी बे औलादी, बेटी का मिरास में कोई हिस्सा नहीं होता था। अगर बाप के बेटे ना हों सिर्फ उस सूरत में मिरास में शरीक हो सकती थी। अब आ गए उनके पाल के हवाले। जो इस वक्त मसीहियत है वो सारी, उसका हज़रत ईसा से इतना भी ताल्लुक़ नहीं, एक बाल के बराबर भी। ये सारा पाल का दिया हुआ दीन है, जिसको सेंट पाल वो कहते हैं। पौलूस, पाल, पोलस, साउल, ये सारे एक ही शख्स के नाम हैं। अब वो क्या लिखता अपने खतूत में, 14 खतूत उसके नया नामे का हिस्सा। औरतें कलीसिया की मजलिस में ना बोलें, कहता है जहाँ पर दीनी मजलिस हो औरतें ना वहाँ पर बोलें, बल्कि ताबे रहें। औरतें सार ना गूंदें, श्रृंगार ना करें, अच्छे और कीमती कपड़े ना पहने, बाल ना कटवाएं, लंबे बाल रखें और सार पर दुपट्टा रखें। ये कह रहा है पाल। मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है। औरत अपने खामंद से ही पढ़े। हमें क्या कहते हैं कि तालिबान या मौलवी या KPK में बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते जी, ये जो हैं मुसलमान। औरत सिर्फ अपने खामंद से पढ़े, औरत उस्तानी ना बने, ना मर्द पर हुक्म चलाए। गुनाह का सबब औरत ही है, मर्द नहीं। ये आप ज़हन में रखना। ये उनकी जो नया अहदनामा बाइबल का हिस्सा है, 4 अंजीलें हैं उसमें, अमाल की किताब है, ये 21 खतूत हैं और मुकाशफा की किताब है आखिरी। ये है जो मौजूदा ईसाईयत का दीन है, जिसको हम जैसे कुरान मजीद कहते हैं ना, ये है। उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ हवाला, ये आप ज़हन में रखना। गुनाह का सबब औरत ही है, मर्द नहीं है। मर्द के लिए अच्छा है कि वो औरत को ना छुए, यानी शादी ना करवाए। कंवारे और बेवाएं निकाह ना करें, शादी करने से ना करना बेहतर है, पाल साहब फरमा रहे हैं। इब्रानी मुहावरे में बीवी को लिबास कहा गया है। पाल ने औरतों को सर ढांकने का हुक्म दिया। अब ज़रा फिक्रे पर गौर करें, क्योंकि नंगे सर सिर्फ कंजरियां फिरती थीं। ये पाल साहब लिख रहे हैं, ये कमूसल किताब है, सफ़ा 511। पाल ने औरतों को बाल कटाने और मर्दों को लंबे बाल रखने से मना किया। पाल लिखता है कि नंगे सर वाली औरतें इंसानों के लिए और फरिश्तों के लिए आजमाइश का बायस हैं। औरत को नाफरमानी के गुनाह में पहल करने के बायस मर्द के ताबे होने की सजा दी गई। कहता गुनाह में पहल इसने की थी। सईदा हवा पर इल्जाम है कि वो जो फल था जन्नत में ममनुआ दरख्त का, वो हज़रत हवा ने कहा था खा लें। हालांकि कुरान जी ने बताया दोनों ने मशवरा किया था। औरत को तलाक सिर्फ ज़ना करके बाद शादी पर हक महर दिया जाता था। शादी के वक्त औरत का पाक दामन होना ज़रूरी था। मूसवी शरीयत के मुताबिक माँ की इज़्ज़त करना, उससे डरना उसके फरमानदारी लाजमी थी। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा को क्या कहा, ऐ औरत मेरा तुझसे क्या काम है, यानी बदतमीज़ी की अपनी वालिदा से बकौल इंजील शरीफ के। अब ये जो बाकी उलमा हैं इनके, उनकी ज़रा सुन लें। लटरनियों की किताब है एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, पेज है 205। वो कहता है कि बुजुर्गान कलीसिया यानी पादरी हजरात जो इनके मजहबी रहनुमा थे और मुबल्लिग औरत को बदनाम करते थे, उसे गाली देते थे, उसे घटिया कहते थे और शैताने मुअन्नस कहते थे उसे। वो कहता था कि औरतों को बताया गया था कि उनको औरत होने पर शर्मिंदा होना चाहिए, उनको चाहिए कि हमेशा खुद को मलामत करती रहे, क्योंकि जेंट्स की बिना पर उन पर लानत है। ये है बराबर के हकूक, और ये कि औरत जहन्नम का दरवाज़ा है, मुजस्सम गुनाह है, और ये कि उसके जिस्म का मादा शैतानी है। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉल्यूम 1 है, पेज 379। यहूदी कानून शहादत के मुताबिक औरत की गवाही कबूल नहीं है। गवाह सिर्फ मर्द हो, औरत ना हो। औरत को दोज़ख का दरवाज़ा और सब इंसानी बुराइयों की माँ समझा जाता है। ये है भाई इनका जो आपको समझाते हैं ना, ज़रा उनको चाहिए कि अपना भी चेक कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक दीन इस्लाम पर कायम रखें, हजूर की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, और कुल उम्मत को क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह के कदमों में जगह अता फरमा दे। वमा लना इल्ला बिल्लाह। हमारे एक साथी हैं, उनकी बहन बहुत बीमार है, उनके लिए भी दुआ करनी है और बाकी बीमारों के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.